नमस्कार बंधुगण। आज आम जाना भिभिजी रामजी कौन, यार पूर्ण नाम कौन एवं यह ग्रामीण लोकों किपरि उपकारी हेब। सर्वप्रथम यार पूर्ण नाम विकसित भारत 2047 लक्ष्य नहीं कि विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी। यह योजनार लक्ष्य हूँ ग्रामांचल रोजगार सुजोग बढ़ाइबा, जीविकार उन्नति करने एवं ग्रामीण अर्थनीति को शक्तिशाली करने। चलतु ताले जानिबा VBG रामजी कहीं दरकार पड़ा। MJ नारीजी रे हिस्ट्री नहीं जावा। VBG रामजी कहीं दरकार पड़ा से विषय में जानिबा। ए कौन विशेषता रही कौन से विषय में जानिबा, आलोचना करवा। आसंतु सर्वप्रथम आपण मैंने जानिथिबे नरेगा आसला 2005 रे, पुणी 2009 समय नरेगा को MGNRGS हो जाता, MGNRG एक्ट हो जाता। तापर से आमर काम सब चली बहुत भल भाव चली। से कौन उद्देश्य थिला कि आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 हिसाब से प्रत्येक सरकार गोटे दायित्वबोध थाए कि लोकों को केमिति ना केमिति जगार किछि तो किछि मात्रा रे जो गरीब लोक मैंने रही जो मैंने किछि भी पाऊना रोजगार देवाई यहाँ हूँ सरकार दायित्व। आ जिनिस को साकार करने नरेगा नरेगा आरंभ होता स्कीम, MGNRG स्कीम आरंभ होता से लोक कम करुले। केवल से उद्देश्य था लोक केमी कम दिज्व मिनिमम गोटे आर्थिक वर्ष माने एप्रिल रु मार्च पर्यंत वर्ष 100 दिन निश्चित भाव में ताकू कम दिज्व सी जेबे मागे। तो एमती तो कम चली नरेगा MGNRGS रे, पुणी VBG रामजी दरकार कहीं पड़ा। सरकार चिंता कले VBG रामजी रे आमे किछि जो लोकंकर जो अच्छी माने रोजगार किछि दिन आमे बढ़ाइबा। आगुर थिला वर्ष 100 दिन, एबे सेटा बढ़ी 125 दिन अच्छी। मुख्य विशेषता गुड़ा मुझे कम 100 रु 125 दिन होइछि। आगुर कौन थिला मजूरी प्रदान रे स्वच्छता रे टिके केमती कम रही जमीती कि लगुला कि काम हो नथिला पैसा उठुला। तो किछि बाट मारणा होउतला बोली जना पड़ा किछि रिपोर्ट तथ्य हिसाब रे तथ्य अनुसार नरेगा रे किछि बाट मारणार स्कोप थिला। एबे किंतु VBG रामजी जोटा कि 1 जुलाई प्रत्येक भारत प्रत्येक जगार नरेगा देखा मिलना। 1 जुलाई 2026 रु भारत सारा VBG रामजी चलो। VBG रामजी एक्ट जोटा कि एक्ट हो आगुरी जो मुझे पूर्व वीडियो करते जस्ट गोटे बिल थिला राज्यसभा और लोकसभा पास है कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो एक्ट रे परिणत हो जाए। एक्टर मूल लक्ष्यटा कौन? एक्टर मूल लक्ष्य हूँ विकसित भारत 2047 जो अच्छी से 2047 सुधा भारत विकसित हो विकास हो भारत रे। तो भारत विकास केते बेले हम जिते बेले कह जाए भारत रे 50% लोक ग्रामांचल बसवास करती। 50% लोक ग्रामांचल बसवास करती। जब से 50% लोक उठा जाए गरीबी रेखा तल उठा जाए ताहले भारत मजबूत हम। आउ जो लक्ष्य अच्छी 2047 रे भारत विकसित भारत 2047 सुधा हो से लक्ष्य को पूरण करें आम समर्थ हो पार। से लक्ष्य नहीं VBG रामजी जोठी केवल जे लोक को कम देवा कथा से तार तो ग्यारंटी अच्छी आगर भी थिला लोक केवल कम दि जाऊला। तापर से आउ अलग किसी फोकस नथिला केवल लोक गोटे परिवार को गोटे लोक मैंने गोटे परिवार को आर्थिक वर्ष 100 दिन मजूरी प्राप्त करने गोटे व्यवस्था करा जाउथला। को जगह 150 दिन जमी बेनिफिशियरी ST बेनिफिशियरी हो बा FRA जो फॉरेस्ट राइट एक्ट अंडर आसुछन जो माने से मानको किछि अधिका थिला माने 150 पर्यंत थिला। आउ किछि जदि इमरजेंसी डिक्लेयर हला सरकार पाखरे रहउतला 50 दिन पर्यंत बढ़उतले। तापर सेथिरे किछि स्पेसिफिक काम पई किछि नथिला माने इंफ्रास्ट्रक्चर पई नथिला। एथिरे किंतु मुख्य विशेषता होछि इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत रे जो इंफ्रास्ट्रक्चर थिबो इंफ्रास्ट्रक्चर माने रास्ता काम आउ SHG माँ मान जो तांकर इनकम जनरेशन एक्टिविटी करेंगे सेड छेली गुहाल तापरे जेते सब सॉइल
ୱାଟର ସେଟ୍ କାମ ଯେମିତିକି ପାଣି ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ତଳକୁ ତଳକୁ ପଳାଉଛି, ରିଚାର୍ଜ ସ୍ପିଡ୍ ସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ରିଚାର୍ଜ ସ୍ପିଡ୍ ଯୋଉ ପାଣି ସବୁ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଣି ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ପୋଖରୀ ସବୁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସଏଲ ଇରୋଜନକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପାଣିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ, ପାଣି କେମିତି ବଢିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ କେମିତି ହେବ ତାହାର ଉପରେ ଯୋଉ ୱାଟର ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଏଇ ସ୍କିମ୍ରେ। ଚାରିଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ଚାରିଟା ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଚାରିଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ୱାଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ମାନେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଟର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି। ବୋରୱେଲ୍, ଡଗୱେଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କି କୋଉ କାମ କରିହେବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୋ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉଠି ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କୋଉ କୋଉ କାମ କରିହେବ। ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କିଛି କହିଲି କୋଉ କୋଉ କାମ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏଥିରେ କେବଳ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଯେ କେବଳ କାମ ଦିଆଯିବ ତାହା ନୁହଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ। ଆଉ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଡିଜିଟାଲ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ସବୁ ରହିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି କେମିତି ଜିଓ ଟେକ୍ ତ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଜିଓ ଟେକ୍ କରିକି ଫଟୋ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜିଓ ଟେକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଡାଟା ନଉଥିଲେ ନିଆଯିବ, ଭୁବନ ଆପ୍ରୁ ଡାଟା ନିଆଯିବ, ଭୁବନ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ତାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜରୁ ଡାଟା ନେଇକି କ'ଣ ଦରକାର ହବ ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ଯୁକ୍ତଧାରା କରାଯାଉଛି, ଆଗକୁ କରାଯିବ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ, ଯୁକ୍ତଧାରାରେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ, ଯୋଉ ୟାକୁ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ରେ ବି ଭିବିଜି ରାମଜୀକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଡେଲ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଏଇ ଯୋଜନାର 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମଗ୍ରତା ବା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍, ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜେସନ୍, ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍, ସମନ୍ୱୟ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍, ଆନାଲିଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଗତିଶୀଳ ଯୋଜନା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି କାହିଁକି ଆସିଲା, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ଆମର ଭିବିଜି ରାମଜୀରେ ତାକୁ ବି ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ସହିତ ମର୍ଜ କରାହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ରାସ୍ତା କାମ ସମୟରେ ଦରକାର ଯଦି ପଡ଼ିଲା ଆଗକୁ, ତ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳିକି फाइबर माने जिओ फाइबर वाला है बा पानी पाइप ताको खोलिकी पुणी पुरेकी पुणी आउथरे रास्ताटाକୁ मरामती କରାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରାସ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବି ଆସିଲା କି ସେଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କରାଗଲା ପୁଣି ତାକୁ ଖୋଳାଗଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହବ। ସେଥିରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କାମ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବିକାଶ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ବସିବେ। ଏଥିରେ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଭିତରେ କଭର ଆସୁଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି କହିଦେଲି रेलवे डिपार्टमेंट बसवे, एयर वाला एरोप्लेन वाला ये जो एयरपोर्ट, तापरे पानी सिप और रास्ता रास्ता रास्तार जो काम गुड़ा हो तो ए कौन हम गोटे रास्ता जाइए तो से जगह आम जब डिजिटाइजेशन करा तो से जना पड़ो प्लान कौन अच्छी ये रास्ता हम तो सही रास्ता जब सपोज गोटे जगह आम जाने कि बांगिरी पशी बोली गोटे मयूरभंज पिला जेहतु उदाहरण दूसरी बांगिरी पशी गोटे 500 मीटर रास्ता गोटे करा प्लान है तो सही समय जदि आम से रास्ता जो से वाटर सप्लाई करने भी गोटे प्लान है किंतु से कोऑर्डिनेशन नथिबो दुईटा डिपार्टमेंट अलग समस्त विकास करने चाहते किंतु सेमान को जना नथिबो एई रास्ता रे पानी पाइप बिछा हम किंतु रास्ता वाला जान नथिबो से रास्ता कर देथिबे पानी पाइप वाला जते जानिले जो डिपार्टमेंट पानी पाइप जे पानी जोगान करिया पे से कोन कले से रास्ता को पुणी दरकार पड़ला खोलिले खोलिकी पुणी से पाइप बिछेले तो यह हूँ कौन कोऑर्डिनेशन अभाव
ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନା ଏଠି ରାସ୍ତା ଯିବାର ଅଛି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ପାଣି ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ରାସ୍ତା ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତ ଏବେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ପରେ ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁରା ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ। ଏଇ ଟୁଲ୍ସକୁ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ଯେମିତିକି କହିଲି ପ୍ଲାନିଂ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତଧାରା ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗୋଟେ ସେଇ ପିଏମ୍ ଗତିର ଯେଉଁ ମଡେଲ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ମଡେଲ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ତ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆସିଲା କି ପୋଖରୀ କରିବା ପାଇଁ ତ ପୋଖରୀ କରିବେ ଯଦି ସିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାହିଁକି ପୋଖରୀ କରିବା ସେଥିରେ ଜାଣିଗଲେ କି ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ବି କିଛି କାମକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଦରକାର ରାସ୍ତା ଆମେ କରିପାରିବା। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋର ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ରାସ୍ତା ବି କରିପାରିବା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଫଣ୍ଡକୁ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡେଭଲପ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ରଡୱେର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହେବ ଏଥିରେ ବି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଡାଟା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିକି କିଏ କୋଉ ଜିନିଷଟା କରିବ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ହେଉଛି ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି। ଆଉ ତ ବହୁତ କିଛି ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତିରେ ଅଛି। ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ କଲେ ମୁଁ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚାଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିବିଜି ରାମଜି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭିବିଜି ରାମଜି ବିଷୟରେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ନରେଗାରୁ ହଟକେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ନରେଗା କେବଳ ଲେବର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଲେବରକୁ ତ ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 125 ଦିନର କାମ ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ 125 ଦିନର କାମ ତାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଏଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାର୍ଡ ଅଛି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଆଉ 125 ଦିନ ତାକୁ କାମ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ 125 ଦିନର କାମ ଯଦି ନ ଦିଆଗଲା ଏଠି ବି ସେମିତି ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଯେଉଁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କାମ ନ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ବି ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ମିଳିବାର ରହିଛି ନିୟମରେ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ତ ଆକ୍ଟ ହେଲାଣି ଆକ୍ଟରେ ନିୟମରେ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଏଇ ଆକ୍ଟ କଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୁତୁ ମେମେ ଚାଲିଥିଲା ଯେମିତିକି ରାମଜି କାହିଁକି ରହିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଘଟାଇଲେ ମାନେ କାହିଁକି ରାମଜି ସେ ତ ଅଲଗା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇନି। ବରଂ ଭିବିଜି ରାମଜି ସବୁକିଛି ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରୋଜଗାର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ। ସେଇ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ହୁଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ କାହିଁକି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମିତି ଆମେ କାହିଁକି ବିଦେଶ ଭାଷାକୁ ନରେଗା ଆଉ ରାମଜି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପାରିଜନ କରୁଥିଲେ ନରେଗାରେ ଥିଲା କ'ଣ ବର୍ଷ ସାରା 365 ଦିନରେ ଯେବେ ବି କାମ ମାଗିବେ ତାଙ୍କୁ 100 ଦିନର କାମ ମିଳୁଥିଲା। ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଯେବେ ବି କାମ ମିଳିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବର୍ଷରେ 365 ଦିନରୁ 60 ଦିନ ପୋଜ ଡେ କାମ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଖରିଫ ଆଉ ରବି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବା କିଛି ଗହମ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ଓଭରବର୍ଡନ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଏ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପୁଣି ନରେଗାରେ କାମ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ତ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମାସ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 60 ଦିନ ଯେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେଇ 60 ଦିନକୁ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିବା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 60 ଦିନ ତାଠୁ ଅଧିକା ନୁହଁ। ଆମେ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ରହିଲା 305 ଦିନରୁ 125 ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ। ଯଦି କାମ ନ ମିଳିଲା ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆରଇଜିଏସ୍ରେ ପରିବାରକୁ କେମିତି 100 ଦିନର କାମ ମିଳିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ କୌଣସି ମିଶନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିବିଜି ରାମଜିରେ ମିଶନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କାମ ପାଆନ୍ତିନି ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଥିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପ ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବି ଯେତିକି କାମ ନଥାଏ ତାଠୁ ଅଧିକା କାମ ଦରକାର ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ
ଟିକେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଯାଇକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି କାମ ମିଳିବା କଥା ସେମାନେ ସେଇ କାମଟାକୁ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଚର କାମ ଆସିବ ନିଜର ତ ଗାଁର ଡେଭଲପ ହବ, ଯଦି କିଛି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଶନ ମୋଡରେ 2047 ଯୋଉ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ। ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା କେମିତି ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିରେ ଯେମିତି କହିଲି ସବୁ କଣ କଣ କାମ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଭିଭିଜି ରାମଜିରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ମାନେ ଭାବିପାରିବେ। ଯେମିତି ଏଥିରେ ଆଉ ବଜେଟ ମିଶନ ମାନେ ନରେଗାରେ ଖରାପ ତ କହିବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖରାପ କି ଭଲ। ନରେଗାରେ ଥିଲା କି ଯେତିକି କାମ ଦରକାର ଦିଆଯିବ, ବଜେଟ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଯେତିକି କାମ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ, ସେତିକିର ବଜେଟ ହବ। ବଜେଟ ମାନେ ସେତିକିର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ପ୍ଲେସ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ କ୍ୟାପିଂ ରହିବ, ଗୋଟେ ଭିଭିଜି ରାମଜିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଂ ରହିବ। ଏତିକି କାମ ହବ, ସରକାର ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଉ ସରକାର ଫଣ୍ଡ ବି ଦେବେ। ଆଗରୁ କଣ ଯେତିକି ଫଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ କୋଉଠି ଗରିବ ଲୋକ କମ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତାମିଲନାଡୁ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଗରିବ ଲୋକ କମ ଅଛନ୍ତି, ନରେଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫଣ୍ଡ ବେଶୀ ପଳାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଥିଲା ତ ମେ ବି ଟିକେ କମ ମିଳୁଥିଲା କମ୍ପାରେଟିଭଲି, ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗରିବୀ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବୋଲି ଯାହା ଡାଟା କହୁଛି ବିହାର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେହି ତୁଳନାରେ ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳିବା କଥା ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଏ ରାଜ୍ୟକୁ କଣ କରିବେ, ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ କରିବେ। ତାଠୁ ଅଧିକା ଯିଏ କରିବ, ଯାହାକୁ ଦରକାର ଥିବ ସେ ତାଙ୍କ ଓନ୍ ଫଣ୍ଡରେ କରିବେ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ଏବେ ତ 95,000 का समथिंग ଏଇ ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଂ କରାହେଇଛି, ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ବଜେଟ୍ କରି ହବ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ପୁରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେସ୍ଡ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପୁରା କେତେବେଳେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତାଙ୍କର KYC ପ୍ରଥମେ ହବ। ଜବ୍ କାର୍ଡରେ KYC, ଯଦି କେହି ଲୋକ ଜୀବିତ ଥିବେ ତ ତାଙ୍କର KYC ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଲୋକ ଟୋଟାଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବା କୋଉ ଲୋକ ମୃତ ହେଲାଣି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ନରେଗାରେ ସେମିତି ଟୁଲ୍ସ ନଥିଲା ବୋଲି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବି ପଇସା ଉଠୁଥିଲା। ତ ଭୂତ ବି ପଇସା ଖାଉଛି ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥାଏ। ତ ଏଥିରେ KYC ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ବେନିଫିସିଆରୀ ସେମାନେ ରହିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କଟିଯିବେ। KYC ପୁରା ଜୋର ଚାଲିଛି, ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲିଛି KYC। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜିଓ ଟେକିଂ ହଉଛି ଆଫ୍ଟର, ସେଥିରେ ଦେଖା ପଡିବ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଇଥିଲା କି ନରେଗାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଉଠେଇଛି, ତ ସେଥିରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଆସିପାରେ ଆଗକୁ। ଯେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠିବ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିସନ ଫଟୋଟା ଉଠିବ, କିଛି ଅନଗୋଇଂ ଯୋଉଟା ରହିଗଲା। ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ନରେଗାରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କାମ ଭଲ କାମ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଅନଗୋଇଂ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କାମ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜଫୁଲ ନୁହଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତାର କ୍ଲୋଜ କରାଯିବ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ କରାଯିବ। କ୍ଲୋଜ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠିବ ପୁଣି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରି ଡ୍ୟୁରିଂ। ଏବେ ଯଦି କାମ ଆମେ କ୍ଲୋଜ ଦେଖିବା, ପୋଷ୍ଟରେ ବି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଫଟୋକୁ ଆମେ ଅପଲୋଡ କରିବା, ତାପରେ ଏଲାଉ କରିବ କ୍ଲୋଜ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଟାକୁ ଯଦି ୟୁଜଫୁଲ ଥିଲା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ୟୁଜଫୁଲ ନଥିଲା ସେଟା ମେ ବି ରିକଭର ହେଇପାରେ, ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ ସେଟା ବି ରିକଭର ହେଇପାରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ନରେଗାରେ ସେଇଭଳିଆ କରି ହେଉଥାଏ, କାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ। ଏବେ ଲେବର ଯିବେ ତ ତାଙ୍କର ଆଇରିସ୍ ମାନେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପଡିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଗଲାଥର ଯୋଉ ନରେଗାରେ 5 ବର୍ଷର ଜବ୍ କାର୍ଡ ଥିଲା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଏବେ 3 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଏଥିରେ 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି, 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ତ ପ୍ରପର ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ସେଟା ଜୁଲାଇ 1 ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଯିବ। ଏଥିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ ହବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାନିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନେଟ୍ ନଥିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଦରକାର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନେଟ୍ ନଥିବ ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ସେଥିରେ ସରକାର ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ। ସେଇଠି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍କୋପ ଦିଆଯିବ କି
କିଛି ଦିନ ତମେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ବାହାର ସେଇଠି ଅଫଲାଇନ୍ ଡାଟା ଆଣିକି ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ନେଟ୍ ଯୋଉଠି ବାକି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଥିବା ଦରକାର ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜାଗାରେ ନେଟ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ନେଟ୍ ହେଲାଣି, ଯଦି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆରେ ନେଟ୍ ନଥିବ ତାର ପାଇଁ ବି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଏହାର ଫଣ୍ଡିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଭାରି ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ ପୁରା ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ଥିଲା MGNRGS। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ତ ନଥିଲା, ସେଟା ବି ସ୍ପନ୍ସର ହିଁ ଥିଲା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍ପନ୍ସର ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜାଣିବା। ସ୍ପନ୍ସର କ'ଣ, ଯୋଉଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିବ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ 100% ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସ୍ପନ୍ସର ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ପନ୍ସର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କିମକୁ ଜେନେରାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ପନ୍ସର ସ୍କିମ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। 60-40 ରେସିଓ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ରହିକି କହୁଛି, ଯଦି ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 75 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ତାହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର, ଅନରେବଲ CM ସାର୍, ଅନରେବଲ PM ସାର୍। 75 ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋଦି ସରକାର, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦେବେ। 60-40 ରେସିଓ, 60 ଭାଗ 40 ଭାଗ ସବୁଥିରେ। ଏଥିରେ ଲେବରରେ ବି 60ରୁ 40 ଭାଗ। ଆଗେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଗେ 100% ଥିଲା ଲେବର ପଇସାଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେଟା ସେକ୍ଟର କହିଲି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି ନା 60 ଆଉ 40 ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ, ମେଟେରିଆଲରେ ବି 60ରୁ 40 ଆଉ ୱେଜରେ ବି ବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସା ସେଥିରେ ବି 60% 40% ସମାନ ଭାବରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହବ। ଆଉ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଲଗା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବେଶୀ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମାନେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର, ଯେମିତିକି ହିମାଲୟାନ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାରେ, ଯୋଉ ହିମାଲୟାନ ଏରିଆରେ ସେଥିରେ 90-10 ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ 10% ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ବିଧାନସଭା ନାହିଁ, ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଟେରିଟୋରିଜ, ଯୋଉଥିରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟର ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିରେ 100% ଭାରତ ସରକାର ବହନ କରିବେ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଏଇଭଳିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୟା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି 40% ଆଉ 60%। ଏବେ ତ 55,000 ଆସିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ବି କାମ ପାଇଁ ଆସିଲାଣି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ୟା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋତେ DM କରିପାରିବେ ବା ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ହୁଏତ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ସରିବନି, ଲମ୍ବା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ବେଶୀ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ନମସ୍କାର।